Shalom, pengerja dan jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari unit pengajaran CK7 ingin menjelaskan beberapa paham pengajaran yang saat ini sedang marak di sosial media, di mana pemahaman-pemahaman pengajaran itu adalah sesat adanya. Nah, di antara pengajaran sesat itu, yang pertama, ada yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya setara dengan nabi-nabi yang lain. Kita hanya perlu meneladani moralitas Yesus tanpa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal ini saudara bertentangan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ada lagi pengajaran dari Korea Selatan, yaitu Zen Cheonji, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Roh Kudus itu tidak perlu kita sembah. Roh Kudus itu tidak setara dengan Tuhan. Nah, ini jelas-jelas melanggar tentang azas Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Dan firman Allah dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 berkata, seperti ketika Yesus keluar dari air waktu dibaptis, di sana ada Roh Kudus, ada Bapa, dan ada Yesus, Tritunggal yang tidak terpisahkan. Nah, melihat hal ini saudara, maka kami perlu menyampaikan ini. Supaya apa? Supaya jemaat tidak disesatkan. Gereja tidak terseret di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini. Untuk itu, CK7 menyediakan suatu sarana yang cukup bagi kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Lewat KOM, Bible Study, lewat GBA, bahkan kul-kul yang ada, kita akan digembalakan seperti domba-domba yang layak bagi kerajaan Allah. Mari bergabung dalam semua program pengajaran CK7 supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati.神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，
并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要大救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要大救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门。哈利路亚，哈利路亚，大家平安，大家平安 ，Shalom Shalom。真的很高兴可以见到大家。我们准备我们的心，我们来开始我们的聚会。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？我们感谢你，阿爸父上帝，我们来到这个地方，我们有荣耀敬拜你，因为我们知道主耶稣唯有你配得我们的敬拜赞美。我们感谢你，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命去。我们一起来说阿们。
罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心的满足。何等爱我，阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子，叫我的属你爱充满我。主的宝血为我而流，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心的一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心的满足。何等爱我，阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子，叫我的属你爱充满我。主的宝血为我而流，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心一生要
舍因你慈爱，主耶稣，我如这感动，因你丰盛恩典。我在这，我在这，舍因你恩典，我在这，舍因你慈爱，主耶稣，我如这感动，因你丰盛恩典。感谢耶稣，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是为着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远，我赞美你直到永远，我赞美你直到永远。感谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚。感谢耶稣，奉靠主的基督的名求，我们一起来说阿门。荣耀我们的神。现在我请大家跟你旁边的人说，耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下。我们一起来跳舞好不好？为我们的主来一起来跳舞。Come on！ 啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，嘿嘿嘿，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，嘿呀呀呀，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，嘿嘿嘿，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，嘿呀呀呀。也是你是我灵魂伴侣，我全心全意信靠你，你洗净了我一切的罪，因你诚心爱我。每天从日出到日落，唯有你是我的主，我要称谢赞美你，歌颂你的生命。击鼓跳舞，赞美你，赞美你，弹歌扬乐曲，哦，大声呼喊，哈利路亚，耶稣，我很爱你。
啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，嘿嘿嘿，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦嘿，呀呀呀，再一次，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦嘿嘿嘿，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦嘿，呀呀呀。耶稣是我的灵魂伴侣，我全心全意信靠你，你洗净了我一切的罪，因你诚心爱我。每天从日出到日落，唯有你是我的主，我要称谢赞美你和生命的生命。击鼓跳舞，赞美你，赞美你，单歌扬夜曲，大声呼喊，哈利路亚，耶稣我很爱你。击鼓跳舞，赞美你，赞美你，单歌扬夜曲，大声呼喊，哈利路亚，耶稣我很爱你。击鼓跳舞，赞美你，赞美你，单歌扬夜曲，大声呼喊，哈利路亚，耶稣我很爱你。大声呼喊，哈利路亚，耶稣我很爱你。大声呼喊，哈利路亚，耶稣我很爱你。一起来拍手好不好？神的证明何以至极，热切期盼一见你。我相信喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里。神的证明聚集，热切期盼一见你，天要张开，神的道传遍，因为我们渴慕寻求你。再唱，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信。我相信喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显明，天上国度降临在这里，你的灵在这里，这里就有这有，神灵这有运行无止境。信心，坚定不断舍弃，祈祷为大神做尽扬声。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹将显
Kami percaya Tuhan Engkau hadir atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur untuk pasca sidang hasil perselisihan hasil pemilu Tuhan. Oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 22 kemarin Tuhan. Dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU tanggal 24 kemarin Tuhan. Biar boleh berjalan dengan aman dan damai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa terus Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dan anugerahkan bangsa kami dengan keamanan dan kedamaian Tuhan. Kami mau perkatakan Indonesia damai, Indonesia damai, Indonesia damai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan berikan hikmat kepada kedua pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedua pemimpin bangsa kami Tuhan sanggup menyelesaikan sampai masa akhir jabatan bulan Oktober 2024 Tuhan. Dan menyiapkan pemerintahan transisi kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tuhan. Makasih Bapak, terus Bapak jauhkan bangsa kami daripada bencana alam Tuhan. Krisis ekonomi global kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan, yang Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu sebagai salah seorang pembicara di Everyone Asia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat plan dari hamba-Mu, bangsa-bangsa akan bergelut, bangsa-bangsa akan mengaku, bangsa-bangsa akan percaya dalam nama Yesus. Makasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 yang kami kasih Pak Dr. Yanto Tuhan. Biarlah Engkau memberkati plan hamba-Mu di ibadah raya di Pluit hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun Tuhan. Biarlah ada otoritas wibawa Allah turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman kata yang diperkatakan Tuhan mengubah Tuhan setiap paradigma, setiap jemaat yang hadir Tuhan. Makasih Bapak, Engkau berkati kedua pemimpin rohani kami Tuhan, kesehatan yang sempurna, memberkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia Tuhan atas gereja-gereja di Indonesia maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah lewat generasi ini Tuhan, nama Engkau dipermuliakan. Biarlah mereka menjadi teladan Tuhan bagi dimanapun hamba anak-anak ini berada Tuhan. Makasih Bapak, kami menyerahkan generasi Yeremia ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya 请坐. Boleh bangkit, boleh kembali duduk. Kita siapkan persembahan. 我们准备我们的信奉的奉献的话，如果你需要信奉的话，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop boleh angkat tangannya. 我们的同工们可以给你们你们的信奉。好的，我们准备我们的心，我们一起站起来，我们一起来掌声，我们一起来祷告。Semuanya boleh bangkit berdiri, kita sama-sama doa persembahan. 天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 5 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Kamis 2 Mei 2024.
Untuk Kul Gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Chandra Hermawan. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Kul, Community of Love, pembukaan kelas kom, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
雨天看着你对生命的反应，你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经观看满天的星星，期待有人能够了解你心，能够爱你使你力量更新。耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你。说阴天代表你的心情，雨天更是你对生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经观看满天的星星，期待有人能够了解你心，能够爱你，赐你力量更新。耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你，耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你，耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够改变你的曾经，耶稣爱你，耶稣疼你，耶稣能造一个全新的你，耶稣能够叫一切都更新，耶稣能够体会你的心情，耶稣能够
ini banyak kan opa oma ya di sini ya. Siapa di sini yang bawa suami istri opa oma? Ada yang bawa 在 suami 这 istri? 里 Ada yang bawa 有夫 istrinya atau 妻 suaminya? 一起来 Mas- 参与这个聚会了吗？ Atau mungkin ada ya, puji Tuhan, puji 有 Tuhan. 感谢 Iya. 主。 Mungkin judul hari ini atau tema hari ini menarik buat kita ya. Saya doa ya apa yang itu waktu nonton film Korea saya dapat istilah ini nih. 我盼望今天的信息能够给大家带来祝福，因为当我看那个韩剧的时候，我就看到这个主题， Gara-gara istri saya suka nonton juga sekarang kan 因 gitu 为我 ya. 的太太也是喜欢追韩剧。 Enggak, tapi saya enggak terlalu suka. Cuman kebetulan dapat istilah ini, jadi kok kayaknya tergerak gitu ya menyampaikan. Karena ini banyak orang lagi ini juga ya, lagi ngomongin ini gitu ya. Gimana kita menua bersama-sama gitu ya. 其实我不是太喜欢看韩剧，但是刚好这个主题呢，就是令我觉得蛮有兴趣的，而且这个也是热门话题，所以我今天就想与大家分享。 Baik, yuk kita lihat dulu slide-nya, 好 Bapak Ibu. 那我们看 Apa sih arti menua bersama ya? Yuk 那 kita 当我们 lihat. 讲到白头偕老是什么意思呢？ Boleh next slide ya. Ya, nah di sini artinya begini. Ini yang saya dapat ya, saya doa. Apa sih yang mengenai menua bersama ini ya? Artinya begini. Menua bersama itu adalah sebuah harapan dari sebuah pernikahan untuk hidup bersama pasangan kita sampai lanjut usia, bukan hanya dilihat sebatas memiliki teman hidup yang menyenangkan untuk hidup bersama, tetapi juga berbagi suka duka, mimpi dan hidup dengan tujuan yang sama. 我就是在那里祷告，我说白头偕老到底是什么意思呢？后来我就得着这个启示，就是与配偶能够白头到老的意思是。 一个每个人对婚姻的那种期盼，不仅拥有你令人欢愉的人生密友，而且能够同甘共苦，还有共同享受同一个梦想和人生的目标。 Iya, itu saya dapat dari Google gitu ya. Saya searching arti menua bersama ya seperti ini gitu. 我就在那里搜寻 Google， 他就给我那个定义，白头偕老就是这个。 Tapi ada satu arti yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai menua bersama ini. 但 Gitu 是 ya. 上帝也在我心中放一个关于白头偕老那个定义， Yaitu yang berikutnya ya. 就 Coba 是接 next 下来 ya. 的。 Ya. Artinya begini Bapak Ibu ya, yang saya dapat nih arti dari Tuhan begini. Apa sih arti menua bersama itu? Artinya begini, menjaga hidup pernikahan dengan setia bersama pasangan kita dengan memegang perjanjian Tuhan sampai mati. 后来上帝给我那个白头偕老的定义，就是我们对人对婚姻的那种期盼，不仅拥有令人愉快的人生密友，而且它也能够使我们坚守于上帝的那个约，直到离世。 Saya dalam konseling, dalam pelayanan Bapak Ibu banyak kali melihat bahwa pasangan itu mau bercerai gitu. 我就是管理那个婚姻辅导，发现很多人都想离婚。 Boro-boro sampai tua, baru usia pernikahan setahun gitu ya, mungkin kurang dari itu udah banyak nggak tahan dalam pernikahan. 不要说要白头到老，刚刚结婚1年就想离婚了。 Karena itu Tuhan taruh sesuatu begini Bapak Ibu mengenai pernikahan ya. 所以上帝就是这么说关于那个婚姻。 Kita nggak mungkin setia kalau kita nggak pegang perjanjian Tuhan di dalam pernikahan. 如果我们不紧紧抓住上帝的约，我们就不可能在婚姻制度里能够真诚忠诚。 Karena untuk setia kita perlu yang namanya hukum daripada Tuhan. 因为要忠诚，真的我们需要从上帝而来的那个诫命。 Ya, kita akan lihat ya, ada 2 kunci untuk kita bisa menua bersama. 我们怎么样能够白头偕老呢？有2个秘诀。 Yang pertama di sini kuncinya harus mengasihi Tuhan. 第一就是要爱上帝。 Apa hubungannya sih kalau menua bersama dengan mengasihi Tuhan begitu ya? 那么白头到老跟爱上帝有什么关系呢？ Kita akan baca Markus pasal 12 ayat 30, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 好，让我读一处经文，就是马可福音第12章第34节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。 Mengapa dalam pernikahan kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, ya, supaya kita bisa setia sampai tua? 为什么我们要先爱主呢？就是因为在婚姻制度，如果我们能够爱主，我们就能够忠心忠诚的爱对方。 Karena Alkitab bilang begini Bapak Ibu. 因为圣经是这么说的， Pernikahan itu, suami itu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. 因为圣经说到那个做丈夫要爱他的妻子，就好像耶稣怎么样爱他的教会那样。 Jadi kalau mau pernikahan kita kuat, 所以如果我们的婚姻能够坚固， kita di dalam diri kita ini harus ada kasih Allah. 首先我们心中要有对上帝的爱， Kasih Kristus. 主耶稣的爱。 Karena kalau nggak ada kasih Kristus, kita tidak akan kuat di dalam pernikahan kita. 如果我们没有主耶稣的爱在我们心中，真的我们很难走我们这个婚姻的人生。 Nah, untuk dapat kasih Kristus dalam hidup kita, 那么为了得着主耶稣在我们生命中的爱， itulah sebabnya kita harus mengasihi Dia. 所以我们要先爱他。 Nah, bagaimana kita mengasihi Dia? 那么我们怎么样爱上帝呢？ Di sini dikatakan firman tadi, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 刚才讲到的，就是要尽心、尽性、尽意、尽力来爱主你的上帝。 Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita untuk kita bisa kuat di dalam pernikahan kita. 弟兄姐妹，真的，如果我们要坚持我们的、维持我们的婚姻生活，我们真的要尽心、尽性、尽意、尽力爱我们的上帝。 Banyak orang Kristen gagal di dalam melakukan hukum ini. 很多基督徒他们不能够遵循这个诫命， Sehingga banyak masalah dalam kehidupannya. 所以在他们的生命中发生很多的问题。 Saya perhatikan orang yang nggak cinta Tuhan, 我就发现那些不爱主的人， menikah, 他们结婚之后， keluarganya hancur. 他的家庭就破碎了。 Karena itu pagi ini 所以今天早上 kita diingatkan, 我们被提醒， ayo kita bersama-sama mempertahankan pernikahan kita sampai tua. 来吧，让我们与我们的配偶能够白头到老。 Tapi kunci yang pertama, 但是第一个秘诀就是， kita harus mengasihi Tuhan. 我们要先爱主， Kita harus cinta Tuhan. 我们要爱上帝。 Kalau kita nggak cinta Tuhan, 如果我们不爱上帝， kasih Kristus nggak ada dalam hidup kita. 那么基督的爱就没有在我们心中。 Karena kasih itulah yang akan mengikat kita berdua dengan pasangan kita. 就是因为有基督的耶稣的爱在我们里面，我们才能够与我们的配偶能够白头到老。 Kasih Kristus itu yang paling kuat mengikat sebuah pernikahan. 一个婚姻能够维持到底，就最重要的就是要有基督的爱。 Saya kasih note di sini, ada catatan. 我在这里有一个备注。 Kita tidak mungkin bisa mentaati dan melakukan hukum Tuhan yang manapun di dalam Alkitab dengan benar kalau tidak didasari oleh kasih atau cinta kepada Tuhan dari dalam diri kita. 就是如果我们不是基于我们内心对上帝的爱，那么我们绝不可能顺服和遵守圣经中上帝的任何诫命。 Berapa lama pun kekristenan kita, 无论我们信主多久， kalau kita melakukan sesuatu yang hal-hal rohani, 如果我们只是进行一些属灵的事， aktivitas rohani, 就是属灵的活动， contoh rajin gereja, 比如说我们常常殷勤去教会， ya, oh sudah pelayanan. 我已经服侍了。 Tapi kalau dasarnya bukan karena cinta Tuhan, semua itu tidak akan lama, Bapak Ibu. 但是如果你不是基于对上帝的爱，这一些都不会维持很久的。 Kita harus mengasihi Tuhan 我们必须爱主， supaya kita bisa menua bersama-sama. 使我们能够与 Yeah. 我们的配偶白头到老。
Baik, yang nangkep boleh katakan amin enggak? 明白这一点的可以说阿门。 Ya mesti nangkep ini, karena kalau enggak sayang kita lewatin ini. Banyak orang Kristen ya begini, enggak sadar bahwa setan itu bisa hancurin hidup kita hanya dengan karena menikah justru. 大家可能没有觉悟到，撒旦能够破坏我们是经过什么呢？就是我们的婚姻。 Dalam konseling saya banyak sekali lihat orang itu tadinya baik-baik sebelum menikah. Tapi karena menikah dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan pasangannya, maka pernikahannya dan bahkan hidupnya hancur. 我发现很多那些基督徒，如果与那个不爱主的配偶相处，结婚之后，反而就变成一塌糊涂，他的生命也是，婚姻也是支离破碎。 Karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, 所以在这里的弟兄姐妹， ayo kita renungkan firman ini. 好，让我们好好的去思考这个真理。 Apakah kita mengasihi Tuhan? 我们是否真的爱主呢？ Kalau kita mengasihi Tuhan, 如果我们真的爱主， maka kita cintai hukumnya Tuhan. 那么我们就会爱他的诫命， Kita akan cintai yang namanya Alkitab kita ini. 我们也会爱什么呢？爱 Dan- 读我们的圣经。 Dan bukan hanya karena cinta, tapi kalau kita cinta, kita juga taati Alkitab ini. 而且不只是去阅读喜爱，而且我们也会去遵守。 Tadi saya ngobrol sama Bu Jenny ada tanya saya, Pak, sebenarnya bercerai itu boleh nggak ya? Gitu katanya. 刚才我私下跟牧师谈天，我说，其实离婚是不是可以的呢？ Kalau tanya perceraian Bapak Ibu, 如果说到离婚， nggak usah tanya orang lain, 不去问其他人， tapi apa kata Alkitab? 我们要看圣经怎么说。 Kalau kita cinta Tuhan, 如果我们爱主的话， tanya boleh nggak bercerai? Tanya sama Alkitab begitu. 如果我们问可不可以离婚，我们就问圣经吧。 Makanya di dalam pernikahan itu banyak sekali celah kalau kita nggak cinta Tuhan. 所以在那个婚姻制度里，如果我们不爱主，我们就会去 Yeah. 找很多的漏洞。 Maka itu Alkitab sudah jelas katakan bahwa mengenai perceraian ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. 但是如果按照圣经怎么说呢？上帝所联合的、所结合的，就没有人可以把他们分开。 Karena itu di sini saya lihat udah usianya lansia semua banyakan ya. Nah nanti ingetin cucu-cucunya supaya kalau nanti dapat pasangan udah mulai naksir-naksir, tanya dulu pasangan calon kamu itu atau mau jadi pacar gitu ya, dia cinta Tuhan nggak? Kalau nggak cinta Tuhan jangan Bapak Ibu. 所以在这里，我劝诫各位，如果你们的孙儿女们正在谈恋爱，真的就要提醒他们去问一下他们的恋人是不是爱主。如果不是爱主的话，情愿就是分开吧。 Kalau kita menikah dengan orang yang nggak cinta Tuhan, 如果我们与不爱主的人结婚， maka masa tua kita akan seperti di neraka Bapak Ibu. 那么我们年老的人生就好像在地狱里了。 Saya pernah layani satu oma-oma 我曾经去辅导一个老太太， di rumah sakit Bapak Ibu. 是在医院里的。 Saya tanya sama oma ini, 我就问这个老奶奶， Oma, kata dokter sakit apa? 老奶奶，医生说你生什么病啊？ Dokter bilang, nggak ada penyakitnya, tapi saya rasa sakit katanya gitu. 医生说我没有什么病啊，但是医生说我没有什么病，但是我总是觉得好像有什么不妥的。 Apa yang sakit Oma? 那么你在哪里有病痛？ Ini pusing katanya. 说啊，头痛啊。 Loh, pusing kenapa? 为什么你会头痛呢？ Ya, dia bilang dua anak saya, dua-duanya pernikahannya hancur, jadi saya pusing 说 katanya. 我只有两个孩子都离婚一团糟，所以令到我非常头痛。 Anak saya yang perempuan, 我第一个女儿， suaminya kabur. 她的丈夫离开她走了。 Anak saya yang laki 我的儿子呢， bercerai. 也是离婚收场， Jadi saya pusing, Pak. 所以我就头痛了。 Saudara lihat, 大家看见吗？ pernikahan tuh nggak bisa dianggap enteng Bapak Ibu. 我们真的不能够轻看婚姻这件事， Karena itu sebagai jemaat Tuhan, 所以成为教会的会友， ayo kita jaga pernikahan kita sampai tua. 好，让我们真的要持守保护我们的婚姻，直到我们年老， Bahkan sampai dipanggil Tuhan. 甚至到主 Ya. 耶稣
到神呼召我们归天。 Itu yang pertama. Yang kedua kuncinya apa sih? Yuk 第二 kita 个 lihat. 秘诀是什么呢？让我们看。 Kunci yang kedua tadi pertama, kalau kita mau menua bersama harus mengasihi Tuhan. 第一个秘诀就是我们必须爱上帝。 Yang kedua kita perlu mengenal Tuhan dan taat kepada firman-Nya. 第二就是我们必须认识上帝，而且遵守他的诫命。 Bapak Ibu, banyak jemaat yang belum benar-benar pengenalan Tuhannya itu sempurna gitu. 弟兄姐妹，很多基督徒他们对主耶稣的认识不是非常完全的。 Karena kalau dikatakan mengenal Tuhan dengan ketaatan, ini nggak bisa dipisahkan. 所以认识主和顺服是不可分割的两件事。 Kalau kita kenal Tuhan, tentu kita tahu firman-Nya dan kita akan taati firman-Nya. 如果我们认识主的话，那就是表明我们一定会知道他的诫命，并且会去服从。 Ya, kita baca ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 ya. 好，我们要读一段经文，是从约翰一书第2章。 Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 好，约翰一书第2章3到5节，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱上帝的心，在他里面实在是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。 Kata Alkitab, kalau orang mengenal Allah, dia menuruti perintahnya. 在这里，圣经说，如果他爱上帝，他就必遵守上帝的命令。 Jadi aneh kalau orang bilang dia kenal Tuhan, tapi dia melanggar perintahnya. 所以很奇怪，如果他说一个人他说他爱主，但是他违背了上帝的诫命。 Ada nggak orang seperti itu hari-hari ini? 现在有没有这类人呢？ Bilangnya kenal Tuhan. 说的是认识主。 Wah, saya rajin gereja. 我常常去教会呀，殷勤去教会。 Tapi dia tidak menurut firman Tuhan. 但是他没有按照圣经的真理去遵守。 Nah, kalau ini kok jadi diam semua? 为什么大家在这里发呆呢？ Ya, jangan-jangan yang di sebelahnya, enggak ada, di sini enggak ada ya. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, 如果 ya, 我们要认识主的话， cirinya itu gampang, dia menuruti perintah Tuhan. 记号很简单，就是他会服从上帝的命令。 Contoh yang paling simple, 最简单的一个比方， saudara kalau ada orang bersalah diampuni enggak? 比如有人得罪你了， Diampuni ya, puji Tuhan masih ada. 你 yang 会 bukan 饶恕 diampuni. 他吗？会原谅他。Ya. OK。 Kalau ada orang ngeselin, 有人使我们恼怒， kita masih ampuni enggak? 我们会原谅他吗？ Saya pernah ketemu satu ibu, 我曾经碰过一位姐妹， dia bilang begini, 她这么说 hidup saya yang bikin susah itu orang, Pak. 令我现在生活这么困难，就是那个人。 Jadi sampai mati pun saya nggak bisa ampuni dia. 所以直到我死，我也不会原谅他。 Ya, selalu saya tersenyum ya, mau nggak mau ya, namanya jemaat kita senyum dulu kan gitu. 我没办法，我跟她先微笑一下。 Bu, betul saya bilang. 说姐妹是的， Sakit kalau kita dibuat orang susah ya. 别人这样得罪我们，我们心中真的很难受。 Tetapi itu harus kita selesaikan. 但是我们必须去解决这个问题。 Bagaimana selesainya, Pak? 但是怎么去解决呢？牧师， Ya, menyelesaikannya tentu sesuai dengan firman 当 Tuhan. 然就是要按照圣经的真理了。 Ibu harus tanya apa kata firman tentang mengampuni. 那么你要读圣经，看圣经关于原谅是怎么说呢？ Orang yang bersalah itu harus kita ampuni. 别人得罪我们应该去原谅他。 Lalu dia bilang, enak aja dong dia, Pak. Gitu.
他说哇，那太便宜他了吧？ Dia nggak layak untuk hidup katanya. 他真的不配存活下来，也不配啊。 Mungkin pahit juga ya waktu itu dibikin orang itu ya. 可能他心中已经有那个苦毒。 Lalu saya bilang, ibu nggak usah khawatir. Loh, kenapa nggak usah khawatir? 然后我就说你不必烦恼。他说为什么我不必烦恼呢？ Alkitab bilang orang fasik itu pasti akan dapat ganjaran dari Tuhan. 因为圣经说什么恶人必受到上帝的惩罚， Tapi yang balas bukan ibu. 但是去报应他的不是你， Yang balas itu Tuhan. 是上帝来为你替你伸冤， Pembalasan itu haknya Tuhan. 伸冤在上帝， Kita nggak ada hak untuk membalas. 我们没有权利去报应。 Kan Alkitab juga bilang, kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. 圣经也说嘛，打你的右脸，连左脸也给他打嘛。 Nah, ibu harus belajar 你应该去学习 untuk mentaati. 来顺服， Susah Pak, betul saya bilang. 但是很难啊，先生，是很难。 Makanya minta Tuhan kekuatan. 所以我们要求上帝赐给我们力量。 Saya mau lakukan firman. 我想遵守你的道， Beri aku kekuatan Tuhan 求你赐给我力量吧， untuk bisa mengampuni. 使我能够去原谅那个人， Supaya dalam hidupku 使我的生命中 tidak ada lagi sampah. 再也没有心中也没有垃圾了。 Bapak, Ibu, 弟兄姐妹， kalau kita kepahitan, 如果我们心中有苦毒， itu akan mempengaruhi kesehatan kita. 就会影响到我们的健康。 Kita yang rugi. 其实吃亏的是我们。 Lebih baik lepaskan pengampunan. 最好我们是释放了什么呢？原谅， Nanti Tuhan yang balas, itu urusan Tuhan. 让上帝吧，让上帝为你伸冤。 Jadi yang kedua, Bapak 所以 Ibu, 第二，弟兄姐妹， kalau kita mau menua bersama, 如果我们想与配偶白头偕老， kita harus mengenal Tuhan dan taat kepada 我 Tuhan. 们必须认识主，而且顺服他。 Ada kasih note di sini. 我在这里有给一个备注， Untuk mengenal Tuhan dengan benar, 如果要真正的认识上帝， kita harus belajar dari Alkitab atau firman Tuhan. 那么我们就必须学习圣经或者上帝的话。 Saudara kalau mau kenal Tuhan, 弟兄姐妹，如果你们愿意认识上帝， perlu waktu untuk kita belajar firman. 我们需要时间去学习圣经， Harus belajar firman dengan benar. 而且也必须正确的去学习圣经。 Jangan seperti jemaat ya suka comot-comot ayat ya. Wah ini bagus ayatnya gitu ya, saya ambil gitu. 不要像有一些基督徒，他们是什么呢？断章取义，他喜欢的他就拿 Wah 来用。 ini ayat buat berkat, wah saya ambil, puji Tuhan saya aminin. 这个是祝福的应许，所以我就去挪用了，我就阿门。 Tapi ini ada ayat mengampuni si Acong. 但是这个有关于要原谅那阿忠的， Ini kayaknya nanti aja. 我不喜欢这节，我就不用了。 Jadi saudara kita harus benar-benar belajar Alkitab. 所以弟兄姐妹，我们真的要以正确的态度来去学习圣经， Jadi jangan comot-comot ayat. 所以不要断章取义。 Kita harus belajar supaya kita tahu 我们必须学习，让我们清楚明白， siapa Tuhan yang kita sembah itu sesungguhnya. 到底我们所敬拜的上帝是怎样的一位上帝呢？ Dalam hidup saya ada 3 kali saya melihat 在我的一生中，我发现到3次， orang yang buat saya mengganggu gitu ya. 总之他是令我心中不快的， Ya istilahnya mengkhianati gitu ya. 就是我被他出卖了， Terus ada yang mau coba ini jatuhkan saya begitu ya. 或者有人要陷害我， Tapi saya cuma punya satu prinsip Bapak Ibu. 但是我只抓住一个原则： Kalau saya berdiri dalam hukum Tuhan, 如果我是站在圣经的立场上， saya hidupi firman Tuhan ini. 而且我活出上帝的真理的话， Saya nggak perlu orang tolong saya untuk bales. 真的我不需要其他人帮助我来替我去报应那些人， Tuhan sendiri yang balas dia. 上帝必定会为我伸冤。 Tapi bagian saya, 但是我的份呢， saya doakan orang itu. 我的本分就是为那个人祷告。
Doanya begini Bapak Ibu. 我的祷告是这样的， Tuhan ampuni dia. 主啊，求你饶恕他， Karena dia nggak tahu apa yang dia buat. 因为他所做的他不知道。 Ya, bagian saya lepaskan pengampunan. 我那一方呢，我就释放我的饶恕。 Saudara tahu setelah bagian kita lakukan, 弟兄姐妹，你知道吗？当我们尽了我们的本分之后， Tuhan lakukan bagiannya. 那么上帝就会做他的本分。 Apa itu? 那是什么呢？ Dia yang membalas. 他就会为我伸冤。 Ya. Jadi Bapak Ibu tolong hari ini ada 2 kunci aja supaya kita bisa bawa pulang 所 ya. 以弟兄姐妹，今天我们所得到的教训就是2个。 Kalau kita mau menua bersama-sama 如果我们愿意白头到老， dengan pasangan kita, 和我们的配偶， yang pertama 第一， harus ada kasih Tuhan di sini. 要在心中要有主耶稣的爱， Kasih yang mengasihi tanpa syarat. 就是毫无条件的爱， Kasih yang mengasihi dan mengampuni tanpa syarat. 就是我们愿意毫无条件去爱和原谅我们的配偶， Kasih yang berkorban tanpa syarat. 而且愿意付上代价。 Kasih itulah 这种爱 yang akan membuat kita kuat 就能够给我们足够的力量， dan kita memegang perjanjian kita sesuai hukum Tuhan. 而且我们要抓住与上帝所立的约， Apa yang sudah dipersatukan Allah 上帝所联合的， tidak bisa diceraikan oleh manusia. 就没有任何人能够使他们分开。 Yang kedua, 第二， kita diingatkan harus mengenal Allah dengan benar. 就是我们必须对上帝有清楚的认识。 Tanpa pengenalan Tuhan dan taat kepada firman-Nya, 如果我们不认识上帝，不遵守他的道的话， kita nggak akan bisa kuat sampai tua, Bapak Ibu. 我们真的就没有那种能力去维持我们的婚姻直到年老。 Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan 因为不爱主的人， dan tidak mengenal Tuhan, 而且不认识主的， dia yang akan membuat kita nanti sengsara. 他就会令我们受到折磨。 Baik, sebagai kesimpulan, 好，结论呢？ yang pertama, 第一， untuk menua bersama dibutuhkan kasih Allah yang terus mengalir dari dalam hidup kita kepada pasangan kita. 能够白头偕老呢，就必须要有上帝的爱，从我们的生活中流入我们配偶的心中。 Yang kedua, 第二， kita harus mengenal dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan supaya kasih Allah bisa mengalir dari dalam hidup kita kepada pasangan kita sampai akhir hidup kita. 我们必须尽心、尽性、尽力认识上帝和爱上帝。那么，上帝的爱才能从我们的生命中流入我们的配偶，直到我们离开这个世界。 Yang ketiga, 第三呢， dengan belajar Alkitab atau firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan dengan benar dan mengasihi pasangan kita untuk bisa menuai bersama. 通过学习圣经、上帝的话语，我们就能真正的认识上帝，并且爱我们的配偶，我们就能白头到老。 Biarlah firman ini bisa membuat kita sama-sama dengan pasangan kita menua bersama ya. 但愿今天的信息能够赐给大家力量，能够与你的配偶白头偕老。 Mari kita tundukkan 我们 kepala. 一起低头祷告。 Bapa yang baik, 美善的父， terima kasih buat pesanmu. 感谢你的信息， Hamba-Mu sudah sampaikan. 你的仆人已经传达了。 Biarlah Tuhan terus menerjemahkan buat kami semua. 但愿上帝持续不断的为我们诠释， Buat jemaat-Mu di Mandarin Service ini 特 Tuhan. 别是在这个华语堂的会友们。 Kiranya kasih Allah itu, 但愿主的爱， kasih agape, 那种爱加倍的爱， kasih yang luas yang dalam, 长阔高深的爱， melalui anaknya Kristus Yesus, 借着主耶稣基督， mengalir dalam hidup kami. 能够涌入我们的生命中， Untuk kami bisa kuat, 使我们得着力量 mengasihi, 去爱， bertahan 而且能够 di 坚持 dalam pernikahan kami. 在我们的婚姻中， Sampai kami bisa menua bersama. 直到我们与配偶能够白头偕老， Bahkan sampai kami dipanggil oleh Tuhan. 直到你不叫我们归天。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们这样祈求， Amin. 阿门。 Kita tahu bahwa Bapak
ibu dan saudara saya, dan setiap orang percaya itu mempunyai kewajiban, itu bukan tugas seorang pendeta, tapi Tuhan katakan bahwa saudara saya harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, yaitu di rumah kita sendiri, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan dengan kuat saudara saya, tetapi oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Amin. Kuasa katakan, yaitu nanli, ada kuasa. Jikalau Roh Kudus turun atas saudara saya dan akan menjadi saksi Tuhan. Hidupkan saudara saya menjadi saksi Tuhan. Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Tuhan menyertai saudara saya. Saudara bercerita kebaikan Tuhan. Nggak usah susah-susah, katakan Yesus ini, katakan aja. Tuhan mengasihi saudara. Biar Roh Kudus yang menjamah orang itu. Ya, dia akan mengubah hati seseorang. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh itu yang 主圣灵能够改变一个人的心，不是我们自己的能力，是主耶稣的能力。Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bu Hera. Ada yang pertama kali beribadah di ibadah Mandarin Service? Ada? Haleluya, semua udah pernah ya. Ayo kita mau doakan teman-teman kita, tetangga kita, catat nama tetangga kita, doakan mereka. Teman kita, Roh Kudus, siapa yang taruh beban dalam hati saya? Doakan, amin. Dan sampaikan firman Tuhan, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan. Haleluya. Nah, khusus setiap akhir bulan, ini bulan April, akhir bulan, kita mau berdoa untuk yang berulang tahun di bulan April. 我们要我们弟兄姐妹生日在4月份的4月份生日有吗？ yang ulang tahun bulan April 啊，请大家在前面来 silakan. Mau didoakan. Nah, bulan ini juga Benny Musu ya sesenre. Pak Benny juga ulang tahun nih, gembala kita nih. PLT gembala kita ulang tahun di bulan April juga. Haleluya. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Bapak Ibu yang pengerja yang ulang tahun di bulan 4, yang pengerja mana? Ini, ada lagi yang pengerja? Ini tadi malu-malu keluarnya. Yang pengerja ada lagi, yang lain ada lagi, yang berulang tahun di bulan 4? Nggak ada. Ayo kita mau berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berulang tahun. Ayo kita angkat dua tangan kita, arahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan berulang tahun bulan April. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, siang hari ini, di tanggal 28 April, akhir dari bulan April, berapa hari lagi kami masukin bulan Mei. Kami berdoa untuk semua bapak, saudara-saudara kami, bapak ibu yang berulang tahun di bulan April. Kami berdoa Pak Hari, Ibu Inciu,
Bu Memi, Pak siapa? Pak Johan, Ibu Ai, Yong Ko Chen. Tuhan, Kau mengenal semua pribadi lepas pribadi. Bu Sari Dewi, Ibu Kyun Hwa, Miriawati, Yuli, Pak Iwan, Bu Jenny, dan Pak PLT Gembala kami, Pak Beni. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang berulang tahun di bulan April. Kau mengenal mereka, mengetahui pergumulan mereka. Kami tahu Engkau telah menjadikan setiap kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan tidak ada satupun masalah yang melebihi kekuatan kami. Tuhan, berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, hikmat, kekayaan, berkat-Mu Tuhan. Biar anak cucumu semua dari apa ibu ini diberkati. Dan keturunan orang benar perkasa di bumi. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Engkau Tuhan yang baik, rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan buat setiap orang beribadah kepada Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, misrakan setiap hamba-hamba-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal?
Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.